నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 16 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించటమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ గారు మరియు డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve
with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హాయ్ మేడం. హాయ్ సార్. మేడం, ముందుగా మీరు చెప్పండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది? యాక్చువల్గా ప్రతి స్టేజ్లో మా దగ్గర కోర్స్ ఉందమ్మా. అంటే 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు, 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ. అది 10thలోనే చాలామంది పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వద్దాం అనుకుంటే మళ్ళీ ఇంటర్లో సిఈసిఓ ఎంపీసీ అలాంటివి తీసుకోకుండా ఇంటర్లోనే హోటల్ అండ్ టూరిజం చేసి దాని తర్వాత 3 years డిగ్రీ చేస్తే వాళ్ళకి మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్, పర్సనాలిటీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, హిందీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా వస్తాయి. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 4 కోర్సులు ఉన్నాయి. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అది హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్. జనరల్గా ఎంబీఏలో 24 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే బీబీఏలో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ నుంచి ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్మెంట్ వరకు చాలా మంచి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మేనేజ్మెంట్, ఇది టూర్స్, ట్రావెల్స్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఈకో టూరిజం ఇలాంటి వాటి మీద ఉంటుంది. అది కాకుండా బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీ కేటరింగ్ అంటారు. ఇది కూడా 3 years కోర్సు, 2 years కాలేజ్కి వచ్చి 3rd year ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. అది కాకుండా ఫైనల్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఇంటర్లో బైపీసీ, ఎంపీసీ అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫుడ్, న్యూట్రిషన్, ప్రోటీన్స్, అట్లనే డైట్ మేనేజ్మెంట్ వీటి మీద అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ డాక్టర్ లాగా హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా 3rd semester నుంచి వర్క్ చేస్తారు. అలాగే ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ జనరల్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, అది 1st semester కాలేజ్కి వస్తే 2nd semester నుంచి జాబ్ చేస్తూ చదువుకునే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాము. అలాగే ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీలో చేయాలనుకొని చేయలేని వాళ్ళకి ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం, అది టూరిజం సెక్టర్లో కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సెక్టర్లో కానీ వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి 3rd semester నుంచి. ఈ 2 కాకుండా 1 year పీజీ డిప్లొమా అంటే త్వరగా అయిపోవాలి, తక్కువ డబ్బుల్లో అయిపోవాలంటే 1 year పీజీ డిప్లొమా ఉంది. ఇవి పక్కన పెడితే డిప్లొమా కోర్సులోనే అంటే 10th తర్వాత చాలా గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఇంటర్ తర్వాత గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి త్వరగా 1 year 2 years కోర్స్ చేయాలంటే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అది కొంచెం దుబాయ్, సింగపూర్ వీటికి వెళ్ళడానికి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ లాగా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే అంటే మా కాలేజ్ స్పెషాలిటీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మాకు ఐఐబి ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే మేము చేసే కోర్సెస్ అన్ని ఏది డిగ్రీ అయినా సరే ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ. సో ఇందులో ఏంటంటే మేము ఐఐపి అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే మా దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్ అది ఏ కోర్స్ చేసినా ఇట్ మైట్ బి 1 year 2 years or 3 years ప్రోగ్రామ్. ఈ కోర్సెస్లో ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే స్టూడెంట్ లైక్ 2nd semester నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్ వెళ్ళడము, లైక్ స్టార్బక్స్లో, డామినోస్లో, పిజ్జా హట్స్లో, కాఫీ డేలో ఇలా పెద్ద కంపెనీ చైన్ గ్రూప్స్లో పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్తారు. అలాగే బీబీఏ స్టూడెంట్స్, బీబీఏ జనరల్ కానీ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ
వాళ్ళకి థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. 45 days కాలేజ్ వచ్చినప్పుడు 45 days ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో వాళ్ళు ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు. సో వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు వాళ్ళకి ఒక 1 year ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఇంటర్న్షిప్ వల్ల వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఏంది, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు టీంతో ఎలా మింగిల్ అవ్వాలి, టీంతో ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఓకే బాస్తో ఎలా ఉండాలి, అతని కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేర్చుకుంటారు. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయాక ఎంబీఏకి వచ్చే స్టూడెంట్స్, ఎంబీఏ జనరల్ కానీ ఎంబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కానీ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకటి కాలేజ్ ఉంటారండి, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు 4 days కాలేజ్, 2 days ఇండస్ట్రీకి వెళ్తారు ఇంటర్న్షిప్గా. సో ఈ 2 days ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వర్క్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి సేమ్ 45 days కాలేజ్లో ఉంటారు, 45 days వాళ్ళు హాస్పిటల్స్కి కానీ వాళ్ళు డైటీషియన్ లాగా వెళ్తారు. సో వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హెల్త్ మేనేజర్స్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర లైక్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు ఎలా ఫుడ్ ఇస్తున్నారు, ఎలా మెనూ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు చెప్పని నేర్చుకుంటారు. అండ్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ అలాగే వాళ్ళు వెళ్తారు. అండ్ ఇవే కాకుండా అండి లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ఒకటి స్టూడెంట్స్కి ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి కాలేజ్లో కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాక అతను ఫైనల్ సెమిస్టర్కి వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు కాలేజ్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ కాలేజ్ రిటర్న్ వచ్చేంత వరకు లైక్ ఇట్ ఇస్ 7 days to 10 days ట్రిప్ అండి. సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ 7-star ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తారు విజిటింగ్కి, 5-star హోటల్స్లో స్టే ఉంటారు. బీబీఏ స్టూడెంట్స్ వచ్చి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ విజిట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు వచ్చి బిస్కెట్ కంపెనీస్, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ విజిట్కి వెళ్తారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంటే స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇంత ఎక్స్పోజర్ వచ్చినప్పుడు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 100% బిల్ట్ అవుతుంది. అండ్ ప్లేస్మెంట్కి ఏ భయం లేకుండా వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుందండి. ఓకే సార్, మేడం మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు సార్ అయితే ఇంటర్న్షిప్ గురించి అయితే చెప్పారు, అయితే మీ స్టూడెంట్స్ ఏ కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు? జనరల్గా బీబీఏ వాళ్ళైతే ఐక్యా అలాంటి కంపెనీస్, కన్వర్జెస్, కాగ్నిజెంట్, అమెజాన్, ఇవి కాకుండా చిన్న చిన్న హెచ్ఆర్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్స్, హెచ్ఆర్ ఇండిజీనియస్, రైట్ రిక్రూట్, అట్లానే గ్లోబల్ మీడియా అని చెప్పి చాలా వాటిల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. కాలేజ్ దేకో, కాలేజ్ దునియా ఇలాంటివి చిన్న ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఏంటంటే టూర్స్ ట్రావెల్స్లో, టూరిజం సెక్టర్లో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా వర్క్ చేస్తారు. టూర్స్ అంటే మీకు గోగా ట్రావెల్స్, అట్లానే సదరన్ ట్రావెల్స్, మహీంద్రా క్లబ్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో వాళ్ళు టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అంటే గైడ్స్ కింద, కన్సల్టెంట్స్ కింద టూర్ ప్యాకేజింగ్, ఇమిగ్రేషన్, వీసా ప్రాసెస్లో చేస్తారు. ఎంబీఏ వాళ్ళు కొంచెం పెద్దోళ్ళు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్లో చేస్తారు. అలాగే సేల్స్, మార్కెటింగ్, కార్వి ఇట్లాంటి వాటిలో షేర్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్లో కూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చెప్పనవసరం లేదు. అన్ని జాయింట్స్ అంటే మార్నింగ్ కాలేజ్కి వస్తే పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఈవినింగ్ వెళ్తారు. అలాగే స్టార్ బక్స్, కాఫీ డే, పిజ్జా హట్, కేఎఫ్సి ఇలాంటి వాటిల్లో ఈవినింగ్స్ వర్క్ చేస్తారు. ట్రైనింగ్ మాత్రం 5-star ప్రాపర్టీస్ కంపల్సరీగా, ఇట్ ఈస్ ఎ పాలసీ ఆఫ్ సన్ కాలేజ్. 5-star ప్రాపర్టీస్లోనే ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు మంచి ట్రైనింగ్ చేసుకుంటే ఆ 6 months ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ దేర్ కెరియర్ గ్రోత్. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, ఏ హోటల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ పూర్తి చేస్తే అవకాశాలు ఉంటాయి, అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అండి లైక్ స్టూడెంట్స్కి మనం ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు మా బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్ చేయాలని. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఓకే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ తీసుకొని వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం. అలాగే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్కి వెళ్తారో ఆ పార్ట్ టైం జాబ్స్లో వాళ్ళు వర్క్ అనేది నేర్చుకుంటారు. అలాగే 5th సెమిస్టర్లో 6 months 5-star ప్రాపర్టీస్లో ట్రైనింగ్ చేస్తారు. సో ఈ 5-star ప్రాపర్టీస్ అన్నప్పుడు మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం వెళ్ళి చేస్తారు. సో ఇలా అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, సెల్ఫ్గా ఉండడం అనేది నేర్చుకుంటారు. సో దాంతోపాటు వాళ్ళకి లైక్ 6th semester వచ్చినప్పుడు ప్లేస్మెంట్ అనేది 100% ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కంటే ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఆ రోజు మనం ప్రీవియస్ ఒక 5-6 years బ్యాక్ చూసుకుంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు హోటల్స్లోనే జాబ్ చేయాలి, హోటల్కి వెళ్ళాలి, రెస్టారెంట్స్లో వర్క్ చేయాలని. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే మాత్రం మనకు ప్రజెంట్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ కంపెనీస్, ఎంఎన్సీస్లో కానీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ, లేదా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో, డిఫెన్స్ సైడ్, లైక్ ఆర్మీ సైడ్, నేవీ, క్రూజ్ లైన్స్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈవెన్ టూరిజం సెక్టర్, ఓకే ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి జాబ్ అవైలబిలిటీస్ ఉన్నాయండి. సో జాబ్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్న డిపార్ట్మెంట్, 4 departmentsలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూస్ చేసుకున్న ఆ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి లైక్ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో నేషనల్ వైడ్ చూసుకుంటే మనకి 20,000 to 25,000 వరకు శాలరీ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ చూసుకుంటే మన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు యూఎస్లో ఉన్నారు, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, సింగపూర్లో ఉన్నారు, మలేషియాలో ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి ఎవరైతే ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తున్నారో బయట ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి 1 to 1.5 lakhs వరకు శాలరీ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. అండ్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మినిమం శాలరీ ప్యాకేజ్ వచ్చి 2 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి.
ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో Hello, good afternoon. తరుణ్ Good గారు, evening, madam. అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. చెప్పమ్మా. సార్ మేడం ఇప్పుడు ఫిజికల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయవచ్చా మేడం? ఏమన్నారు? ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉంటారు కదా మేడం? అంటే ఒకసారి మిమ్మల్ని చూడాలండి కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్ వాటిల్లో కొంచెం తీసుకోవడం కష్టమే. జనరల్గా 1-2 సార్లు మాకు అట్లా అడ్మిషన్ వచ్చారు. అంటే కొంచెం డ్వార్ఫ్ అని, కొంచెం హ్యాండిక్యాప్డ్ అలా వచ్చినప్పుడు మేము ఫోటో తీసి ఆ మేనేజర్కి పంపించి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఓకే అంటేనే తీసుకున్నాం. 1-2 సార్లు అయితే రిజెక్ట్ చేశారండి 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్లో. డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని చూస్తే కానీ మేము దాన్ని జడ్జ్ చేయలేము. ఏమంటారండి ప్రిన్సిపల్ సార్? అదే మేడం, ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే నార్మల్ ఏమవుతుందండి, వీళ్ళకి లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనమాట. సో స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకంతా ప్రాక్టికల్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ అండి. ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు, వర్క్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. సో మూమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే ఒకసారి మేము చూసిన తర్వాత మేము స్టూడెంట్ గురించి చెప్పగలమండి, లేక అతను చేయగలుగుతాడా లేదా అని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా మా దగ్గర BBA ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, దానికి కూడా అతనికి ఎలిజిబిలిటీ రావచ్చు. మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అయితే రామ్నగర్లో మా కాలేజ్ ఉంది మేడం, మా వాణి గారు ఉంటారు అక్కడ. మీరు అక్కడ వచ్చి మేడం కలిస్తే మేడం మిమ్మల్ని చూసి మాట్లాడి మీకు ఏదైతే కోర్సు సజెస్ట్ బాగుంటుందో అది సజెస్ట్ చేస్తారండి. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, MBA BBA చేయడం ద్వారా ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, అసలు ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్? యాక్చువల్లీ MBA BBA ఎప్పుడు కూడా ఇట్స్ ఎవర్ గ్రీన్ కోర్స్ అండ్ HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, సేల్స్, ఆపరేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రతి కంపెనీ, ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే కంపల్సరీగా ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కీ ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సిన ఒక డిపార్ట్మెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్ని మనం మామూలుగా ఏదో పాఠాలు చెప్పి పంపిస్తే అది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా వాళ్ళకి జాబ్ రావడం చాలా కష్టం అవుద్ది. మన దగ్గర అయితే BBA MBA వాళ్ళు 2nd, 3rd సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడం వల్ల ప్లేస్మెంట్ జనరల్గా మనం ఒక కంపెనీలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హమారా షహర్ అనే కంపెనీలో వాళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళు అక్కడే ప్లేస్మెంట్ అయిపోద్ది. ఆ ప్లేస్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తే ఒక 2 years తర్వాత దే వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫేస్బుక్, దే వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ గూగుల్, దే ప్లేస్డ్ ఇన్ కాగ్నిజెంట్, ఇలాంటి పెద్ద కంపెనీస్లో వెళ్ళొచ్చు. సో ఇంటర్న్షిప్స్ అప్పుడు ఎవరైతే బాగా 10 to 12 hours వర్క్ చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవని, మేనేజ్మెంట్ అవనివ్వండి, షేర్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్, కార్వీ లాంటి కంపెనీస్ ఇలాంటి వాటిల్లో వర్క్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో దే ఆర్ ప్లేస్డ్ వెరీ వెల్. మన పిల్లలు అన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. BBA తర్వాత MBA చేసి SAPలు చేస్తారు, బ్లాక్ చైన్, అట్లానే చాలా డిఫరెంట్ జావా ఇలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే మేనేజ్మెంట్ జనరల్గా అనుకుంటారు మేనేజ్మెంట్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్ళలేము, మనం ఓన్లీ కంప్యూటర్స్ లేకపోతే BCA చేయాలా, లేకపోతే MCA చేస్తేనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరికైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చెయ్యాలనుందో కానీ బీటెక్ చేయలేక మా దగ్గర BBA చేసిన వాళ్ళు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యారు. BBA తర్వాత MBA చేస్తే SAPకి చాలా మంచి పట్టు ఉంటుంది, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లోకి కూడా వెళ్ళచ్చు. ఓకే సార్, మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కూడా చాలా మంది చూస్ చేసుకుంటున్నారు కూడా, అయితే దీనికి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే స్టూడెంట్స్కి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది లైక్ కంప్లీట్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ అండి, ఇది ప్రాక్టికల్ ఉండే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో స్టూడెంట్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి అతను హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతాను, నేను కష్టపడతాను, ఓకే ఆ జీల్, ఓకే ఆ విల్లింగ్నెస్ ఉంటే కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో పైకి రాగలుగుతారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేది నార్మల్ డిగ్రీ లాగా ఏదో మనం బుకేష్ నాలెడ్జ్ చదువుకున్నామా, ఎగ్జామ్ రాసామా, కంప్లీట్ అయ్యిందా అలా కాకుండా కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్స్ అనేవి 100% జరుగుతాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మనకు మెయిన్ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్, సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్ అని. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో వీళ్ళు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ట్రైనింగ్ వెళ్తారో 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్లో 5th సెమిస్టర్లో ట్రైనింగ్ కూడా ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్కి అతనికి ఏ డిపార్ట్మెంట్ సూట్ అవుతుంది, అతని పర్సనాలిటీ దగ్గర ఏ డిపార్ట్మెంట్ సూట్ అవుతుంది, అతను ఎందులో చేయగలుగుతాడు అని చెప్పని అతనికి ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఐడియా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి కాలేజ్కి వచ్చాక వాళ్ళ మెంటర్స్, వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టెడ్ సెక్షన్స్లో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం, స్పెషలైజేషన్ అంటారండి, అది స్పెషలైజేషన్ లాగా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి దెన్ ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాక అంటే 100% మనకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ డిఫెన్స్లో వాళ్ళు డిఫెన్స్ క్యాంటీన్స్లో కానీ ఆర్మీ క్యాంటీన్స్లో కానీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది. ఏవియేషన్లో వెళ్తే కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్లైన్స్లో గెస్ట్ రిలేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా, క్యాబిన్ క్రూ లాగా, క్రూ స్టాఫ్ లాగా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి టూరిజం సెక్టర్లో చూస్తే మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ టూరిజం అది, తెలంగాణ టూరిజంలో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి. రిసార్ట్స్లో రెస్టారెంట్స్, ఓకే కిచెన్స్లో చేయొచ్చు, సర్వీస్లో చేయొచ్చు, హౌస్ కీపింగ్లో చేయొచ్చు. అలాగే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో రైల్వేస్లో ఉన్నది, ఓకే ఆర్టీసీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి.
ఉంటుంది. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చూసుకుంటే మాత్రం మనకి కంప్లీట్గా లైక్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. హోటల్స్లోనే కాకుండా దే కెన్ గో ఇన్ టు లైక్ డిఫరెంట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఇప్పుడు గూగుల్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ GRE లాగా, గెస్ట్ రిలేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లాగా, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లాగా. సో అలా వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ అమ్మాయిలకైతే లైక్ ఎయిర్లైన్స్లో కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయండి. అండ్ ఎయిర్లైన్స్ నుంచి కాకుండా ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్లో కూడా వాళ్ళకి సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లైక్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లాగా వాళ్ళకి జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి టెన్షన్ పడే అవసరం లేదండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత. ఎందుకంటే 3 years మన కాలేజ్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ అక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి 3rd year కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వాళ్ళకి హార్డ్ వర్క్ చేసేది అలవాటు అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అండ్ 100% జాబ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ డిగ్రీ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. సో ప్లేస్మెంట్ అనేది టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకున్నా. హలో రియాజ్ గారు. హలో రియాజ్ గారు, అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో. చెప్పమ్మా. ఇది ఇంటర్ కంప్లీటెడ్ మేడం. ఓకే. ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు తీద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎలా ఉంటుంది? బాగుంటుంది. ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు కదా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలంటే మీకు చాలా ఎక్కువ ఓపిక ఉండాలి, అట్లానే ఎక్కువ అంటే బాగా బలంగా ఉండాలి, అంటే బాగా ఫిజికల్ వర్క్ చేయాలి, 10 to 12 hours వర్క్ చేయాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి, చక్కగా నవ్వుతూ అందరినీ, హాస్పిటాలిటీ అంటేనే మంచి స్మైల్, ఇవన్నీ ఉంటేనే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి బాగుంటారు. ఇప్పుడు మామూలుగా కూడా మీరు ఆడతా పాడతా చేద్దాము, ఏదో వచ్చాం కదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ప్రాక్టికల్స్ పెద్దగా చదవవసరం లేదు ఇలా చెప్తారు చాలామంది. అవి విని కానీ మా సన్ కాలేజ్కి వస్తే మాత్రం మీరు దాన్ని అంటే మనం పూర్తి చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. కష్టపడే వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడితేనే అది చాలా మంచి జాబ్స్ వస్తాయి. 10 to 12 hours వర్క్ చేస్తాము, పక్క 85% అటెండెన్స్ ఉండాలి, అట్లానే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి, పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తే మేము జాబ్ ఇప్పించాల్సిన అవసరం మీకు రాదు. మా స్టూడెంట్స్ ఎవరూ కూడా మాకు జాబ్ ఇప్పించమని ఎప్పుడు ప్లేస్మెంట్ అడగలేదు. వాళ్ళంతటి వాళ్ళు జాబ్స్ తెచ్చుకొని జాబ్ వచ్చిందనే చెప్తారు. సార్ చెప్పినట్టు 4 departments ఉంటాయి. సో మీరు 2 years చదువుతారు, 3rd year ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు, ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మన కాలేజ్ చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాకపోతే అది స్టూడెంట్ యొక్క హార్డ్ వర్క్, వాళ్ళ పర్సీవరెన్స్ వల్లే ఏ జాబ్ అయినా వస్తాయి. సో 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు అమ్మ, త్వరగా వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే మేడం, కాల్ తీసుకుందాం. హలో ఆచారం గారు, చెప్పండి సార్. చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. 10th అయిపోయింది అది. ఓకే అండి, నీది అయిపోయిందా 10th? మీ అబ్బాయిదా అండి? 10th అయిపోయింది ఈసారి. ఓకే, 10th అయిపోతే అంటే మన దగ్గర 5 years ప్రోగ్రామ్ ఉందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇది 5 years ప్రోగ్రామ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఈ 5 yearsలో మీరు 2 years ఇంటర్మీడియట్ చేస్తారనమాట. 2 years ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ చేస్తారు. దాని తర్వాత 3 years బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కేటరింగ్ కోర్స్ ఉంటుందండి. సో ఈ 5 years కోర్స్ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి 10th అయిపోయిన తర్వాత. సో ఇది మీకు ఏంటంటే నార్మల్గా ఈ 5 yearsకి మేము వచ్చి 4,50,000 ఛార్జ్ చేస్తున్నాము. మీరు 8 installmentsలో మీరు ఈ ఫీజు పే చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు సార్ అన్నారు కూడా ఇందాక మీరు డెడికేషన్తో ఉంటే కానీ ఇందులో జాయిన్ అవ్వాలి అన్నారు. ఏదైనా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళైనా క్వాలిటీస్ ఏమైనా చూస్తారా, లేదంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ? తప్పకుండా అమ్మ, అంటే వేరే కాలేజ్లో ఎలా చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు, కానీ మన కాలేజ్లో కౌన్సిలింగ్ అనేది కంపల్సరీ. అది కూడా మేము అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నేను పర్టికులర్గా నేను చేస్తాను, అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఆశా మేడం చేస్తారు. ఒక 1/2 hour స్టూడెంట్ అసలు ఏంటి ఇష్టం, స్టూడెంట్కి ఎలా ఉంటే అంటే కష్టపడే నేచర్ ఉండాలి, తక్కువ చదువు ఎక్కువ పని, ఎక్కువ అనుకువ, కోపం తక్కువ, ఇలా ఉన్న వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ కొంచెం బాగా చదివే వాళ్ళు, కొంచెం మ్యాథ్స్ వచ్చి ఉండాలి. BBA చదివితే వాళ్ళు కొంచెం మార్కెటింగ్కి, సేల్స్కి, హెచ్ఆర్కి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే డైట్ మేనేజ్మెంట్, సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడాలి. ఆ క్లాస్ మొత్తం 95% వాళ్ళే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ అంటే డాక్టర్ అవ్వాలనుకొని అవ్వలేని వాళ్ళు BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. అలాగే టూరిజం ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ BBA అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఈ రెండిట్లో మధ్యలో. ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చెప్పనక్కర్లా, కష్టపడే వాళ్ళే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేరాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కాలేజీకి రాలేకపోతున్నారు కాబట్టి 8575795757కి చేసి ఫోన్ కౌన్సిలింగ్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను కానీ ఆశా మేడం కానీ 15 to 20 minutes స్టూడెంట్కి ఏం కావాలో కనుక్కొని ఆ కోర్సు మేము చెప్తాము. www.sun.edu.inకి వెళ్తే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు కట్టి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేసి బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 2 months అయిపోయింది ఆల్రెడీ, సీట్లు అయిపోతున్నాయి, మీరు త్వరగా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు.
థ్యాంక్ యూ వాణి గారు, థ్యాంక్ యూ రవి గారు. బిజినెస్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చక్కటి సలహాలు ఇచ్చారు. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.